across our house with holy fire. Have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Oh, have your way. Be glorified in everything we do. Be glorified in everything we say. Oh, have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. As we gather in this place today, Holy Spirit, come and have your way. Have your way, yes, Lord. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire. Have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Oh, have your way. Be glorified in everything we do. Be glorified in everything we say. Oh, have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. We welcome you today. Hallelujah. Hallelujah. I greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்திலே உங்கள் யாவருக்கும் என் வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Are you happy? எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா? Are you happy? எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? At least smile. அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் சிரிங்களேன், கொஞ்சம் பல்ல காட்டுங்களேன் பக்கத்துல. கொஞ்சம் பல்ல காட்டுங்களேன். Amen. God is good. கர்த்தர் நல்லவர். God is good. Tell your neighbor, God is good. உங்க பக்கத்துல இருக்கிறவங்கள பார்த்து சொல்லுங்க, கர்த்தர் நல்லவர். Do you have Bible in your hands? எத்தனை பேருக்கு வேதாகமம் கையில இருக்கிறது? Do you have it? If you have, just raise it. அதை வைத்திருந்தீர்கள் என்றால் அதை உயர்த்தி சொல்லுங்க. Amen. ஆமென். Okay. This is the living word. இதுவே ஜீவனுள்ள வார்த்தை. This is the living word. இதுவே ஜீவனுள்ள கர்த்தருடைய வார்த்தை. Today we are going to meditate upon the word of God, about the word of God. இந்த காலை வேளையிலும் கர்த்தருடைய வார்த்தை பற்றி சில காரியங்களை நாம் தியானிக்க போகிறோம். Amen. ஆமென். My brother, my sister, எனக்கு அன்பான சகோதரரே சகோதரியே, we could have read many kind of books in our life. நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட பல புத்தகங்களை நாம் படித்திருக்கலாம். Do you have the habit of reading books? எத்தனை பேருக்கு புக் படிக்கிற பழக்கம் இருக்குது? Do you have it? How many of you read books? எத்தனை பேர் புக்லாம் படிப்பீங்க? At least first standard, second standard, third standard. At least உங்களுடைய பள்ளிகளில கூட படித்திருப்பீங்களா? We could have read
many number of books. அநேக புத்தகங்களை நாம் படித்திருக்கலாம். Hallelujah. ஹalleluya. But there are some Christians who never read from Genesis to Revelation throughout their life at least one time. ஆனால் சில கிறிஸ்தவர்கள் ஆதியாகமத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தின சுவிசேஷம் வரையும் ஒரு தடவை கூட வாசிக்காதவர்கள் உண்டு. Amen. Are you such a kind of Christian? அதே போல ஒரு கிறிஸ்தவரா நீங்கள்? Just change your attitude. உங்களுடைய குணத்தை நீங்கள் மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். Hallelujah. ஹalleluya. Today we are going to meditate how powerful is the word of God. இந்த காலை வேளையிலும் கர்த்தருடைய வார்த்தை எப்படிப்பட்ட வல்லமை உள்ளது என்பதை நாம் தியானிக்க போகிறோம். Amen. ஆமென். What does the Bible say about the word of God? வேதாகமம் கர்த்தருடைய வசனத்தை பற்றி என்ன சொல்லுகிறது என்று பார்க்கலாம். Turn your Bible to the book of Hebrews chapter 4 verse 12. உங்களுடைய வேதாகமத்திலே எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் chapter 4 verse 12. 4ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தை திருப்பிக் கொள்வோம். Everybody take your Bible, turn your Bible to the book of Hebrews chapter 4 verse 12. எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் 4ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்துக்கு நேராக திருப்பிக் The கொள்வோம். Bible says like this, for the word of God is living and full of power. தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமை உள்ளதாயும். Hallelujah. ஹalleluya. The Bible says the word of God is living. வேதாகமம் சொல்லுகிறது கர்த்தருடைய வார்த்தையானது ஜீவன் உள்ளதாய் இருக்கிறது. Amen. ஆமென். What you carry in your hand has life in it. நீங்க கரத்துல சுமந்து கொண்டு வருகிற அந்த வேதாகமத்திலே உயிர் இருக்கிறது. Amen. ஆமென். This has life in it. இதிலே ஜீவன் இருக்கிறது. And it has power in it. அதிலே வல்லமை இருக்கிறது. Do you believe the word of God has power? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க கர்த்தருடைய வார்த்தையில வல்லமை இருக்கிறது என்று? Amen. ஆமென். When you speak this word, something will happen externally. இந்த வார்த்தையை நீங்கள் பேசும்போது உங்களுடைய வாழ்க்கையில காரியங்கள் நடக்கும். Amen. ஆமென். You can feel it. நீங்க அதை உணர்ந்து பார்க்கலாம். You can see it. நீங்கள் அதை உங்களால் அதை பார்க்க முடியும். And you can enjoy it. அதை நீங்க சந்தோஷப்படவும் முடியும். Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. This is the living word of God. இதுவே கர்த்தருடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தை. This is the living word of God. இதே கர்த்தருடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தை. The book you carry is not a dead one, it is the book of life. இது மரித்து போன ஒரு கதையை பற்றின ஒரு புத்தகம் அல்ல, இதிலே ஜீவன் இருக்கிறது. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. It has life and power in it. இதிலே ஜீவனும் வல்லமையும் காணப்படுகிறது. The Bible says it is sharper. இந்த வேதாகமம் சொல்லுகிறது அது கருக்கானதா இருக்கிறது. It is sharper. அது கருக்கானதா இருக்கிறது. When you speak the word of God, கர்த்தருடைய வசனத்தை நீங்க பேசும்போது, when you hear the word of God, அவருடைய வார்த்தையை நீங்கள் கேட்கும்போது, sometimes it hurts us. அநேக வேளையிலே அது நம்மை காயப்படுத்துகிறதாய் காணப்படுகிறது. Sometimes it cuts our body, our soul, our spirit. சில நேரங்களிலே அது நம்முடைய ஆத்மாவை ஊனுருவி அதை பிளந்து நம்மை வெட்டி போடுகிறதான ஒரு அனுபவம் காணப்படுகிறது. Hallelujah. 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 Have you ever felt such thing in your life? எத்தனை பேர் அப்படிப்பட்டதான அனுபவத்துக்குள்ளாக கடந்து வந்திருக்கீங்க? When pastors preachers, some people will get hurt. சில நேரங்களிலே போதகர்கள் என்று பிரசங்கிக்கும் போது அநேகர் காயப்படுவதுண்டு. We don't preach our own story. எங்களுடைய சொந்த கதையை நாங்கள் பிரசங்கிப்பதில்லை. We preach something written in the Bible. இந்த வேதாகமத்திலே இருக்கிற காரியங்களை தான் நாங்கள் பிரசங்கிக்கிறோம். But it hurts you. ஆனால் அது உங்களை காயப்படுத்துகிறது. Why? ஏன்? It is sharper. ஏனென்றால் அது கருக்கானது. Hallelujah. Hallelujah. It has life in it. அதிலே ஜீவன் இருக்கிறது. So it can travel from here to your heart and it can cut your heart. அதனாலே அது இந்த வேதாகமத்திலிருந்து உங்களுடைய இருதயத்துக்குள்ளாக கடந்து சென்று அதை வெட்டி போடுகிறதா இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. Be joyful if the word of God hurts you in church. நீங்க கர்த்தருக்குள்ள மகிழ்ச்சியா இருக்க வேண்டும் ஒருவேளை அவருடைய வார்த்தை உங்களை வெட்டுமானால். Hallelujah. Hallelujah. If the word of God hurts you inside the church, just understand it will restore your life. கர்த்தருடைய வார்த்தையானது இந்த சபையில வந்து கடந்து வரும்போது உங்களை காயப்படுத்துமானால் வெளி உலகத்துக்கு நீங்கள் செல்லும்போது அது உங்களுடைய வாழ்க்கையை உயிர்ப்பிக்கிறதாய் இருக்கும். Hallelujah. Hallelujah. It hurts you inside the church but builds you outside the church. சபைக்குள்ளாக அது உங்களை காயப்படுத்தினாலும் வெளியே செல்லும்போது அது உங்களை உயிர்ப்பிக்கிறதாய் இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. So don't be embarrassed or don't be worried why whatever pastor speaks always hurts me. He purposefully criticizes me. Don't think like that.
போதகர் ஏதாவது ஒரு காரியத்தை சொல்லும்போது அவர் வேண்டுமென்றே சொன்னார் என்று நீங்க சஞ்சலப்பட தேவையில்லை. அது கர்த்தருடைய வார்த்தையா இருக்கிறது. It is the Holy Spirit speaks to you. கர்த்தருடைய ஆவியானவரே உங்களோடு பேசுகிறார். Hallelujah. Hallelujah. What can he do? What can we do if the word is sharper? What can we do? கர்த்தருடைய வார்த்தை கருக்கானதா இருக்கும்போது இங்க நின்று பிரசங்கிக்கிற நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும்? Hallelujah. 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 It will surely cut. அது உங்களை பிளந்து போடும். Not only you, sometimes what we preach will hurt us also. உங்களை மாத்திரமல்ல பிரசங்கிக்கிறதான நாங்களும் கூட எங்களையும் கூட அது ஒரு சில நேரங்களில் அது வெட்டுகிறதாய் காணப்படுகிறது. Not sometimes, every day, every time, every message. ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பிரசங்க வேளையிலும் அது எங்களையும் கூட காயப்படுத்துகிறது. Hallelujah. Hallelujah. But we are not hurted by that. ஆனால் நாங்கள் அதனால் காயப்படவில்லை. We try to change ourselves. நாங்கள் எங்களையே மாற்றிக்கொள்ள விரும்புகிறோம். Like the same, I believe in this church, you people are so blessed. When the word of God hurts you, I surely believe you will not murmur, but you will change your attitude. அதே போல நீங்களும் கூட கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களிடத்தில் கடந்து வரும்போது கொஞ்சம் கூட சஞ்சலப்படாமல் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்காக உங்களை மாற்றிக்கொள்ள பிரயாசப்படுவீர்கள் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். Amen. 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 My brother, my sister, today we are going to see what are all things written in Bible about the word of God. Turn your Bible to the book of Matthew chapter 4 verse 4. உங்களுடைய வேதாகமத்திலே மத்தேயு 4ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்துக்கு நேராக திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். Turn your Bible to the book of Matthew chapter 4 verse 4. Let's read it. 4ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். The Bible says like this, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. அவர் பிரதியுத்தரமாக மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான். Hallelujah. You will live by the word of God. கர்த்தருடைய வார்த்தையினாலே நீங்கள் பிழைப்பீர்கள். Whatever may be your situation, today I promise you, I challenge you, you will live by the word of God. உங்களுடைய சூழ்நிலை எப்படிப்பட்டதாய் காணப்பட்டாலும் இந்த காலை வேளையிலே நான் ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு நிச்சயமாய் சொல்லுகிறேன், கர்த்தருடைய வார்த்தையினாலே நீங்கள் பிழைப்பீர்கள். Hallelujah. 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 Not only by eating food. நம்மளுடைய நாம் உணவு உண்கிறதுனால மாத்திரமல்ல. How many of you eat food every day? எத்தனை பேர் தினமும் சாப்பிடுவீங்க? If you eat food every day, just raise your hands. Okay, just raise your right hand. Okay. Other people don't eat. If you eat, raise your hands. நீங்க சாப்பிடுவீங்கன்னா உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்துங்க. Okay. Only 3 times a day, drop your hand. 3 வேளை மாத்திரம் சாப்பிடுகிறவங்க கரங்களை கீழே போட்டுருங்க. Don't cheat me. நீங்க ஏமாத்த முடியாது. You cannot cheat me. See, sometimes we eat 3 times, 4 times, 7 times. Pastor, 7 is perfect number. So we eat 7 times. சில நேரங்களிலே நாம் 3 வேளையோடு நிறுத்திக் கொள்ளாமல் 4 வேளை, 5 வேளை, 7 வேளை என்று சாப்பிடுவோம். ஏனென்றால் 7 பரிபூரணம் என்று கூட நாம் வியாக்கியானம் சொல்லுவோம். Hallelujah. Hallelujah. You will get diabetes. அப்படியானால் நீங்க சர்க்கரை வியாதி உங்களுக்கு You will get cholesterol. உங்களுக்கு கொழுப்பு வந்துவிடும். Hallelujah. Eat less, work more. Eat less, work more. கொஞ்சமா சாப்பிட்டு அதிகமா வேலை செய்யுங்க. Hallelujah. Hallelujah. Amen. My brother, my sister, the Bible says not only by food man shall live by the word of God. வேதாகமம் சொல்லுகிறது மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான். Hallelujah. 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 Sometimes we say, Pastor, without this I cannot live. சில நேரங்களில் நாம் சொல்லலாம் இந்த காரியம் இல்லை என்றால் என்னால் வாழ முடியாது என்று. Some youngsters will come and say, Anna, I have to marry this person, otherwise I cannot live. சில வாலிப பிள்ளைகள் என்னிடம் வந்து சொல்லுவார்கள் இந்த நபர் இல்லை என்றால் என்னால் வாழ முடியாது, இவரைத்தான் நான் திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்று. After marriage, கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் I want to die. நான் சாக வேண்டும். Why? ஏன் அப்படி சொல்லுவாங்க? Because I married such a person. ஏனென்றால் நாங்க இப்படிப்பட்டதான ஒரு ஆளை கல்யாணம் பண்ணனால நான் சாகணும்னு சொல்லுவாங்க. 2 years before, 2 வருடங்களுக்கு முன்பாக without this man or this woman I cannot live. இந்த குறிப்பிட்ட நபர் இல்லை என்றால் நான் வாழ முடியாது என்று சொன்னவர்கள் But now, இப்போதோ because of this person I'm going to die. அதே மனுஷனாலே நான் சாக வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்கள். Life is a cycle. வாழ்க்கை என்பது ஒரு வட்டம் போன்றது. Hallelujah. Hallelujah. But the word of God says it is everlasting, it will not change.
கர்த்தருடைய வார்த்தையானது நித்திய காலமாய் அழியாமல் இருக்கிறதாய் காணப்படுகிறது. Matthew chapter 24 verse 35 says like this. Matthew chapter 24 verse 35. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 34ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் அதிகாரம் verse 35. 35ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். The Bible says like this, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போகும், என் வார்த்தைகளோ ஒழிந்து போவதில்லை. Amen. 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 The heaven and earth may pass away. வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போகலாம். Whatever you see in your life will come to an end one day. நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில பார்க்கதான அனைத்து காரியங்களும் ஒரு நாள் முடிந்து போகலாம். Amen. Amen. Your bank balance will come to end one day. உங்களுடைய பேங்க்ல இருக்கிற அந்த பேலன்ஸ் கூட ஒரு நாள் இல்லாமல் போகலாம். Sometimes your relationship will come to an end one day. சில நேரங்களிலே உங்களுடைய உறவுகள் கூட முறிந்து போகலாம். The father whom you loved so much will say, don't come and stand before me anymore. எந்த தகப்பனை நீங்கள் உயிருக்கும் அதிகமாக நேசித்தீர்களோ அதே தகப்பன் உங்களை பார்த்து சொல்லலாம், என் கண்ணு முன்னாடியே நிக்காத என்று. The children whom you loved so very much may raise their hands against you. எந்த பிள்ளைகளை நீங்க அளவுக்கு அதிகமாக நேசித்தீர்களோ அவர்களே ஒரு நாள் உங்களை அடிக்க கை ஓங்கலாம். Sometimes your husband or wife may leave you and go. சில நேரங்களில் உங்களுடைய கணவனோ மனைவியோ உங்களை பிரிந்து செல்லலாம். You don't have guarantee in your life for any relationship. உங்களுடைய வாழ்க்கையில எந்த ஒரு உறவுக்கும் உத்தரவாதம் கிடையாது. While marriage ceremony, திருமண ஆராதனையிலே husband and wife will give a confirmation to each others. கணவனும் மனைவியும் வாக்குறுதியை கொடுத்துக் கொள்வது வழக்கம். In all ups and downs, in all troubles and joys, we will be united. I will share everything. I will do this. I will do this. Everything they will say. வாழ்விலும் தாழ்விலும் இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் என்று சொல்வார்கள். Till death I will be with you. மரணம் வரையிலும் உன்னோடு இருப்பேன் என்று சொல்வார்கள். And some husband and wife will say like this. சில கணவன்களும் மனைவிகளும் இப்படி சொல்வதுண்டு. I will not leave you in this earth and go. Before I go, I will send you. அவர்கள் சொல்வார்கள், நான் மரிக்கும் முன்பாக உன்னையும் அழைத்து கொண்டு போவேன் என்று. Hallelujah. But within 1 or 2 years, ஆனால் ஒரு சில வருடங்களுக்கு அப்புறம் they will send the divorce notice. விவாகரத்து லெட்டரை நமக்கு அனுப்புவாங்க. They will fight. அவர்கள் சண்டை போடுவார்கள். Every relationship will come to an end one day. எல்லா உறவுகளும் ஒரு நாள் முடிவுக்கு வரும். Whatever you put your trust in will come to an end one day. நீங்க எதன் மேல நம்பிக்கை வைக்கிறீர்களோ அதெல்லாம் ஒரு நாள் உங்களை கைவிட்டு போகும். But the word of God is everlasting. ஆனால் கர்த்தருடைய வார்த்தை அது அழியாது. The word of God is everlasting. கர்த்தருடைய வார்த்தை அழியாது. The book you carry in your hand has life in it and it is everlasting. எந்த வேதாகமத்தை உங்களுடைய கரத்திலே நீங்கள் சுமக்கிறீர்களோ அதிலே ஜீவன் இருக்கிறது. அது அழிவுள்ளதாய் அது அழியாமை உள்ளதாய் காணப்படும். Hallelujah. 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 Some people carry Bible so secretly. சில பேர் வேதாகமத்தை சீக்ரெட்டா கொண்டு வருவதுண்டு, ரகசியமாய் கொண்டு வருவதுண்டு. They hide it inside their bag. அவங்களுடைய பேக்ல வைத்து அதை மறைத்து கொண்டு வருவதுண்டு. Some people asked for pocket Bible. சில பேர் வந்து தங்களோட பாக்கெட்ல வைக்கிற மாதிரி பைபிள் கேட்டாங்க. Do you know why? ஏன் தெரியுமா? Nobody should see it. யாரும் அதை பார்க்க கூடாது. Pastor, if I carry my Bible, இந்த வேதாகமத்தை நான் சுமந்து கொண்டு வந்தேன் என்றால் my relatives will talk bad about me. என்னுடைய உறவின் முறைகள் என்னை தவறாக பேசுவார்கள். My husband will beat me. என்னுடைய கணவன் என்னை அடிப்பார். See, if you carry the Bible today, in your old age the Bible will carry you. இந்த வேளையிலும் கூட இந்த காலத்திலும் உங்களுடைய இந்த வேதாகமத்தை நீங்க சுமந்து வருவீர்கள் என்றால் உங்களுடைய முதிர் வயதிலே இந்த வேதாகமம் உங்களை தாங்குகிறதா. Hallelujah. Hallelujah. Don't be worried or don't feel shame to carry the Holy Bible. இந்த வேதாகமத்தை சுமந்து வருகிறதற்கு நீங்கள் வெட்கப்பட தேவையில்லை. Hallelujah. 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 While carrying your Bible, show that to everybody, I'm carrying a Bible. நீங்க எடுத்துட்டு வரும்போது சந்தோஷமா அதை எல்லாருக்கும் காண்பிங்க, நான் இந்த வேதாகமத்தை வைத்திருக்கேன் என்று. Amen. My brother, my sister, the Bible says the word of God will not pass away even if the heaven and earth pass away. வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போனாலும் என் வார்த்தைகள் ஒரு நாளும் ஒழிந்து போவதில்லை என்று வேதாகமம் சொல்கிறது. This is everlasting. இது ஒரு நாளும் அழிந்து போவதில்லை. This is everlasting. இது ஒழிந்து போவதில்லை. My brother, my sister, எனக்கு அன்பான சகோதரனே சகோதரியே, the Bible says like this. வேதாகமம் இப்படியாய் சொல்கிறது. In 2 Timothy chapter 3 verse 16, 2 தீமோத்தேயு
மூன்றாம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம். Everybody turn your Bible to the book of 2 Timothy chapter 3 verse 16. உங்களுடைய வேதாகமத்தை 2 தீமோத்தேயுவின் புத்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்துக்கு நேராக The Bible says all scripture is given by inspiration of God. வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது. Amen. ஆமென். The word of God is given by the inspiration of God. கர்த்தருடைய வார்த்தையானது தேவனுடைய ஆவியினால் நமக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது. This is not written by any story writers. இந்த வேதாகமானது கதை எழுதுகிறவர்களால் எழுதப்பட்டது அல்ல. Even though God used human beings to write the Bible, but they are given by the inspiration of God. மனுஷர்கள் இந்த வேதாகமத்தை எழுதி இருந்தாலும் அவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினாலே இந்த வேதாகமத்தை எழுதினார்கள். Hallelujah. Hallelujah. That's why this word has life in it. அதனால்தான் இந்த வேதாகமத்தில் உள்ள வார்த்தைக்கு ஜீவன் இருக்கிறது. Why this word is given, the Bible says in the very same verse. ஏன் இந்த வேதாகமம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது? இந்த வசனத்திலே நாம் All பார்ப்போம். scripture is given by the inspiration of God and is profitable for doctrines, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது. தேவனுடைய மனுஷன் தேறினவனாகவும் எந்த நற்கிரியையும் செய்ய தகுதி உள்ளவனாகவும் இருக்கும்படியாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Hallelujah. The word of God is given to perfect you. இந்த கர்த்தருடைய வார்த்தையானது உங்களை தேறினவர்களாய் மாற்றும்படியாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. It will correct you. அது உங்களை தேறினவர்களாக மாற்றும். It will correct you. அது உங்களை சரிப்படுத்தும். Tell your neighbor, the word of God will change you. உங்களோட பக்கத்துல இருக்கவங்கள பார்த்து சொல்லுங்க, கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களை மாற்றும் என்று. Hallelujah. It will change you. It has to change you. அது உங்களை மாற்றுகிறதா இருக்கிறது. It should change you compulsory. அது நிச்சயமாகவே உங்களை மாற்றும். Amen. ஆமென். If nothing is changed after hearing the word of God, something wrong in you. கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்ட பின்பும் உங்களுடைய வாழ்க்கை மாறவில்லை என்றால் எங்கேயோ பிரச்சனை இருக்கிறது. Hallelujah. Pastor, I am like the same before receiving salvation. If you say like that, something change in you. பாஸ்டர், Something wrong with you. ரட்சிக்கப்படும் முன்பாக நான் எப்படி இருந்தனோ அதே போல என்னுடைய வாழ்க்கை இப்பவும் இருக்கிறது என்று சொல்வீர்கள் என்றால் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது. Hallelujah. உங்களிடத்துல மாற்றம் இல்லை என்று. If there is some problem in you, you have to go and see the doctor immediately. ஏதோ ஒரு சரீரத்துல பிரச்சனை உண்டாகும் என்றால் நீங்கள் ஒரு நல்ல மருத்துவரை போய் பார்க்க வேண்டும். Like the same, அதே போல if you have a problem in your spiritual life, you have to fast and pray. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நீ ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் என்றால் நீங்கள் உபவாசித்து ஜெபிக்க வேண்டும். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. My brother, my sister, எனக்கு அன்பான சகோதரனே சகோதரியே, today we are going to see what do I receive when I hear or when I meditate the word of God. எதெல்லாம் நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் வாசிக்கும் போதும் தியானிக்கும் போதும் பெற்றுக்கொள்கிறோம் என்பதை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம். The Bible says like this. வேதாகமம் இப்படியாய் சொல்கிறது. The book of Jeremiah chapter 15 verse 16. The book of Jeremiah chapter 15 verse 16. எரேமியா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 15ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம் இப்படியாய் சொல்கிறது. The Bible says, வேதாகமம் சொல்கிறது, thy words were found and I did eat them, and thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart. உம்முடைய வார்த்தைகள் கிடைத்த உடனே அவைகளை உட்கொண்டேன். உம்முடைய வார்த்தைகள் எனக்கு சந்தோஷமும் என் இருதயத்துக்கு மகிழ்ச்சியுமாய் இருந்தது. சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தாவே, உம்முடைய நாமம் எனக்கு தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Hallelujah. 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 The Bible says, the prophet writes like this, when I heard your word, I just eat it. தீர்க்கதரிசி இப்படியாய் சொல்லுகிறார், உம்முடைய வார்த்தைகள் கிடைத்த உடனே அவைகளை உட்கொண்டேன். When I received your word, I ate them. கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு கிடைத்த உடனே நான் அதை உட்கொண்டேன் என்றார். How many of you eat the word of God? எத்தனை பேர் அப்படிப்பட்டதான அனுபவத்துக்குள்ளாக இருக்கிறீங்க? கர்த்தருடைய வார்த்தையை சாப்பிடுகிறீங்க? Amen. Do you eat it? எத்தனை பேர் உட்கொள்கிறீங்க? Do you eat it? What is the process of eating? எப்படி நாம் சாப்பிடுவோம்? What is the process involved in eating? அந்த சாப்பிடுகிறதுல என்னென்ன காரியங்கள் காணப்படுகிறது? Food will be kept in the plate actually. உங்களுடைய உணவானது ஒரு பிளேட்ல வைக்கப்படும். You take it by your hand. அதை நீங்க உங்க கரங்கள்ல எடுப்பீர்கள். You put it in your mouth. அதை எடுத்து நாம் வாயிலே போடுவோம். Finally the plate will be empty, your stomach will be full. கடைசியாக அந்த பிளேட் வந்து காலியாகும், உங்களுடைய வயிறு நிரம்பும். Amen. Like the same, அதே போல
when you get the word of God, கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களிடத்திற்கு கடந்து வரும்போது you don't keep it just like that. அதை அப்படியே வைத்து விடாமல், Don't keep it under your pillow. அதை உங்க தலையணைக்கு அடியில வைக்காமல், Pastor, I am getting bad dreams. That's why I want a big Bible. One day one believer asked me, I want a big Bible. எனக்கு கெட்ட கனவு வருது, அதனால எனக்கு ஒரு பெரிய வேதாகமம் வேண்டும், ஏன்னா நான் தலையணைக்கு அடியில வைத்து படுக்க வேண்டும் என்று ஒரு விசுவாசி என்னிடம் கேட்டார். Don't be like that. அதே போல இருக்காதீங்க. Don't use Bible for sleeping. பைபிளை உங்களுடைய வேதாகமத்தை தூங்குறதுக்காக யூஸ் பண்ணாதீங்க. This is not your pillow. அது உங்களுடைய தலையணை அல்ல. Some people, what they do, when they get the word of God, they frame it as a photo frame, they place it in the hall. சில பேர் கர்த்தருடைய வார்த்தை அவங்களுக்கு கிடைக்கும் போது ஒரு வசன போர்டு மாதிரி அதை ஃப்ரேம் பண்ணி ஹால்ல வைத்து விடுவார்கள். It is good. அது நல்லது. One day one brother showed me a photo. ஒரு நாள் ஒரு சகோதரன் என்னிடத்துல ஒரு வசனத்தை காண்பித்தார். He showed a photo in his phone. Pastor, God spoke to me last week through your message. So I designed it and I made it as a photo frame. I kept it in my hall. பாஸ்டர் கடைசியாக நடந்த கூட்டத்திலே நீங்க கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு நீங்க பிரசங்கிக்கும் போது ஆண்டவர் உணர்த்தினார், அதனால் இந்த குறிப்பிட்ட வார்த்தை நான் ஃப்ரேம் பண்ணி என்னோட ஹாலில வைத்தேன் என்றார். He showed me, Pastor, this photo is nice. இந்த ஃப்ரேம் நல்லா இருக்குதா என்று என்னிடம் கேட்டார். Suddenly I pulled the phone from his hands. அந்த அவர் கையில இருந்த அந்த போனை நான் பறித்து கொண்டேன். Then I asked, what written in it? Tell me the word written in this photo frame. அப்பொழுது நான் அவரிடத்துல கேட்டேன், இந்த வார்த்தை என்ன, உங்களுக்கு வார்த்தை கொடுக்கப்பட்டது சொல்லுங்கள் என்று சொன்னேன். He cannot remember it. அப்பொழுது அவருக்கு ஞாபகம் கூட இல்லை. He cannot remember it. அவருக்கு ஞாபகம் இல்லை. Pastor, you were talking something about Job. Job or Peter? யோபுவை குறித்து ஏதோ ஒன்று பேசிக் கொண்டிருந்தீர்கள் என்று சொன்னார். Job or Peter? யோபுவா அல்லது பேதுருவா? He got confused. அவரே கன்ஃபியூஸ் ஆகிவிட்டார். Hallelujah. 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 Eat the word of God. கர்த்தருடைய வார்த்தையை உட்கொள்ளுங்கள். Eat the word of God. கர்த்தருடைய வார்த்தையை Just உட்கொள்ளுங்கள். as you eat the food in your plate. உணவை எப்படி உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கிற உணவை நீங்கள் எப்படி உண்பீர்களோ அதே போல கர்த்தருடைய வார்த்தையை உட்கொள்ளுங்கள். Hallelujah. Hallelujah. My brother, my sister, a time should come, your plate is empty, your stomach is full. அந்த உங்களுக்கு வைக்கப்பட்டதான உணவு வைக்கப்படும்போது அந்த உணவு காலியாகி உங்களுடைய வயிறு ஃபுல்லாகிற அந்த அனுபவம் வேண்டும். Amen. 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 Every pages of this Bible should be covered with your tears. ஒவ்வொரு பக்கமும் இந்த வேதாகமத்திலே உங்களுடைய கண்ணீரினால நிரப்பப்பட வேண்டும். Hallelujah. It is the sign that you are eating the word of God. அதுவே நீங்கள் வசனத்தை உட்கொள்ளுகிறதற்கு ஆதாரம். Hallelujah. Hallelujah. There is a difference between people reading Bible as a storybook and people who eat the word of God. சும்மா கதை புத்தகம் போல படிப்பதற்கும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை உட்கொள்வதற்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறது. You can easily identify it. அதை நீங்கள் ஈஸியா அறிந்து கொள்ளலாம். When you get the Bible of somebody, சில பேருடைய வேதாகமத்தை நீங்கள் வாங்கும்போது you can see the Bible is brand new even after 2 years. புதுசா இருக்கும் 2 வருடங்கள் கழித்து கூட. Even the smell will not change. அந்த புத்தகத்துல புது புத்தகங்கள்ல இருக்கிற அந்த வாசனை கூட மாறி இருக்காது. Then you can understand he is a story reader. அப்படியானால் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் அவர் ஜஸ்ட் ஒரு கதை வாசிக்கிறவர் என்று. But some people's Bible, ஆனால் சில பேருடைய வேதாகமங்களோ full of scribblings and tears and water stains. அநேக கிறுக்களும் கண்ணீரினால் நிரம்பினதும் மக்கினதுமாய் காணப்படும். You can understand they are eating the word of God. நீங்கள் அப்பொழுது ஒரு காரியத்தை புரிந்து கொள்ளலாம், அவர்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை உட்கொள்ளுகிறார்கள் என்று. If you are a person who eat the word of God, the Bible says it will bring joy in your life. கர்த்தருடைய வார்த்தையை உட்கொள்ளுகிறதான பிள்ளைகளா இருப்பீர்கள் என்றால் அது மகிழ்ச்சியை உங்களுக்கு கொண்டு வரும். Hallelujah. 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 It will bring joy in your life. அது உங்களுடைய வாழ்க்கையில சந்தோஷத்தை கொண்டு வரும். The Bible says it will make your heart to rejoice. வேதாகமம் சொல்லுகிறது உங்களுடைய இருதயத்தை அது பூரிப்பாக்கும் என்று. Hallelujah. The Bible says like this, but to me your word is a joy and making my heart glad. For me your word brings joy and it makes my heart so glad. உம்முடைய வார்த்தை என்னுடைய இருதயத்தை பூரிப்பாக்கி அதை சந்தோஷமாக்குகிறது என்று சொல்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. Do you feel a heart of joy when you read Bible? கர்த்தருடைய வசனத்தை படிக்கும்போது எத்தனை பேருக்கு சந்தோஷமா இருந்திருக்குது? Or you get irritated. Oh, today I have to read 5 chapters. வார்த்தையை படிக்கும்போது I gave a Bible chart. Do you remember?
நான் கூட ஒரு பைபிள் சார்ட் உங்களுக்கு கொடுத்தேன், ஞாபகம் இருக்கிறதா? How many of you got it? How many of you bought it? எத்தனை பேருக்கு உங்க கரங்கள்ல இருக்குது? எத்தனை பேர் அதை வாங்குனீர்கள்? Nothing will come free. எதுவுமே இலவசமாக கிடைக்காது. Nothing will come free. You have to pay 10 rupees for that. 10 ரூபாய் கொடுத்தீங்கன்னால் அது உங்க கரங்கள்ல வந்திருக்கும். Hallelujah. Seeing the Bible chart today, 5 chapters. Oh my God. அந்த பைபிள் சார்ட்டை பார்க்கும்போது 5 அதிகாரங்கள் ஒரே நாளில வாசிக்க வேண்டுமா? ஐயோ, என்னால் முடியாது என்று சொல்லாதீர்கள். This should not be your attitude. அது உங்களுடைய பழக்கமா இருக்க கூடாது. Hallelujah. Read the word of God as you eat a tasty food. ஒரு ருசியான ஒரு உணவை நீங்கள் உட்கொள்ளும் போது எப்படி சந்தோஷமா இருப்பீர்களோ அதே போல கர்த்தருடைய வார்த்தையை நீங்கள் வாசிக்கும் போது நீங்கள் சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும். See, if we love the food kept before us, உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டதான உணவிலே நீங்கள் பிரியப்படும் போது you know what you do? என்ன செய்வீர்கள் தெரியுமா? After eating, சாப்பிட்டு முடிந்த உடனே you will lick your fingers. உங்களுடைய கரங்களிலே நீங்க நக்கி பார்ப்பீங்க. Am I right? Even though it might be a small rasam and a pickle, some people will lick their hands. அது சாதாரண ஒரு ரசமும் ஊறுகாயும் இருந்தாலும் சில பேர் அதை சப்புவது உண்டு. See, sometimes ordinary rasam and pickle will be much tastier than a food from a 5-star hotel. சில நேரங்களில் ரசமும் ஊறுகாயும் ஒரு பெரிய 5-ஸ்டார் ரெஸ்டாரண்ட்ல இருக்கிற உணவை காட்டிலும் ருசியானதாய் காணப்படும். Hallelujah. Hallelujah. The word of God may look so simple. கர்த்தருடைய வார்த்தை ரொம்ப சாதாரணமாய் காணப்படலாம். From my childhood I am reading the same Bible. என்னுடைய சிறு வயதிலிருந்து அதே வேதாகமத்தை தான் நான் படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். Not only you, your father also did the same. உங்களுடைய தகப்பன் கூட அதே தான் வாசித்தார். Your grandfather also read the same Bible. உங்களுடைய தாத்தா கூட அதே தான் வாசித்தார். See, every books are updated every year or with a specific time period. எல்லா புத்தகங்களும் ஒரு சில காலகட்டத்திலே அது அப்டேட் பண்ணப்படுகிறது. அதை மாற்றி அதை புனரமைக்கிறார்கள். After certain years they will release volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. ஒரு சில வருஷங்களுக்கு அப்புறம் அதிலே சில வால்யூம்ஸ் அவங்க வெளியிடுவார்கள். But from the beginning of the earth, ஆனால் இந்த முழு உலகமும் உருவாக்கப்படும் முன்பாகவும் and till today, the book which is not updated even one time is the Holy Bible. இந்த காலம் வரையிலும் இந்த நொடி வரையிலும் ஒரே ஒரு புத்தகம் மாற்றப்படாமல் இருக்கிறது என்றால் அது பரிசுத்த வேதாகமம். Hallelujah. But this book is interacting with everybody for every time. இந்த புத்தகமானது அதை வாசிக்கிறதான ஒவ்வொரு மனுஷனோடும் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறது. It talked with your grandfather. அது உங்களுடைய தாத்தாவும் கூட பேசினுச்சு. This Bible talked with your father. உங்களுடைய தகப்பனிடத்திலும் பேசினது. Now it is talking with you. இப்போது உங்களிடத்திலும் பேசிக்கொண்டிருக்கிறது. It is talking with your children. உங்களுடைய பிள்ளைகளிடத்திலும் பேசிக்கொண்டிருக்கிறது. How many years this world exists, it will talk according to the situation. இந்த உலகம் எவ்வளவு வருஷங்களுக்கு போய்க்கொண்டே இருந்தாலும் அது பேசிக்கொண்டே இருக்கும். Hallelujah. That's why I say it has life in it. அதனால தான் நான் சொல்லுகிறேன் இந்த புத்தகத்திலே ஜீவன் இருக்கிறது. When you eat this word of God, இந்த வசனத்தை நீங்கள் உட்கொள்ளும்போது, when you eat this word of God, இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் உட்கொள்ளும்போது, it will make your heart rejoice. உங்களுடைய இருதயத்தை அது சந்தோஷப்படுத்தும். Hallelujah. Even after eating lot of food or wearing new clothes, there is no joy in some people's house. புது உடைகளை தரித்து अनेक உணவுகளை உட்கொள்ளும்போது கூட अनेक வீடுகளிலே சந்தோஷம் இல்லை. My brother, my sister, one day, one very fine afternoon, ஒரு நாள் ஒரு மதியான வேளையிலே the Holy Spirit of God inspired me to meet a believer. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என்னோட பேசி ஒரு விசுவாசியை சந்திக்கும்படியாய் செய்தார். So that's why I went to meet them in their home. அவர்களுடைய வீட்டுக்கு கடந்து சென்று நான் அவர்களை பார்க்கும்படியாக சென்றிருந்தேன். There was a tasty food prepared in that home. நல்ல ஒரு ருசியுள்ள ஒரு ஆகாரம் அவர்களுடைய வீட்டிலே ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்தது. But people are crying. ஆனால் அங்குள்ள மனுஷர்களோ அழுது கொண்டிருந்தார்கள். They are crying. அவர்கள் அழுதார்கள். They are beating each other and crying. அவர்கள் ஒருவரை அழுது கொண்டிருந்தார்கள். No peace inside home. சமாதானமே இல்லை அவர்களுடைய குடும்பத்துல. What is the use of this tastiest food? அப்படிப்பட்ட ஒரு ருசியுள்ள ஆகாரம் எதற்காக? என்ன பயன் அதற்கு? No joy in heart. இருதயத்திலே சந்தோஷம் இல்லை. My brother, my sister, I tell you one thing. இந்த காலவேளையில ஒரு காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். Even if you have nothing to eat in your home,
ஒண்ணுமே உங்களுடைய வீட்டில சாப்பிடுகிறதுக்கு இல்லை என்றாலும், even if you don't have anything good to say in your life, உங்களுடைய வாழ்க்கையில நன்மையான காரியம் சொல்லிக் கொண்டுவதற்கு ஒண்ணுமே இல்லை என்றாலும், when you eat the word of God, கர்த்தருடைய your heart வார்த்தையை will உட்கொள்ளும் rejoice. போது உங்களுடைய இருதயம் பூரிப்பாகும். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Sometimes you will say, I don't know why I'm happy. சில நேரங்களில் நீங்க சொல்வதுண்டு, நான் எதுக்கு சந்தோஷமா இருக்கிறேன் என்றே எனக்கு தெரியவில்லை. The reason is the word of God is inside your heart. ஏனென்றால் கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களுடைய இருதயத்தில் Hallelujah. இருக்கிறது. Hallelujah. Financial problem, பொருளாதார பிரச்சனைகள், sickness, வியாதி, family problem, குடும்ப பிரச்சனைகள், whatever you list out in problems, everything will be present. எத்தனை பிரச்சனைகளை நீங்கள் அப்படியே அடுக்கி கொண்டு போயிருந்தாலும் எல்லாம் இருக்க தான் செய்யும். At the same time, அதே வேளையில believer will be smiling. விசுவாசியானவன் சந்தோஷமா இருப்பான். Believer will be smiling and singing a joyful song விசுவாசியானவன் சிரித்துக்கொண்டு நல்ல சந்தோஷமான பாடல்களை பாடிக்கொண்டிருப்பான். like Job. யோபுவை போல. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Even his wife said, அவருடைய மனைவி கூட அவரை பார்த்து சொன்னார், just go and hang yourself, just die. நீ உன்னையே மாய்த்துக்கொள் என்று சொன்னார். Just curse God, deny him and die. தேவனை தூஷித்து உன் ஜீவனை விடு என்று சொன்னாள். Do you know the meaning of the word? அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் உங்களுக்கு தெரியுமா? Suicide. தற்கொலை பண்ணிக்கொள் என்று சொல்லுகிறாள். What she said, deny him and kill yourself. அவர் சொல்லுகிறார், கர்த்தருடைய நாமத்தை தூஷித்து மறுதலித்து விட்டு நீ உன்னையே மாய்த்துக்கொள், ஜீவனை விடு என்று சொல்லுகிறார். In our language she could have said like this, just go and hang yourself. நம்மளுடைய பழக்கத்தில் அவர் இப்படியாவது சொல்லியிருக்கலாம், நீங்க அப்படியே போய் தூக்குல தொங்கு என்று. Just imagine his sorrow. அவருடைய பாடு எப்படிப்பட்டதான் என்றதை யோசித்து பாருங்க. But even in the midst of the sorrow, as he ate the word of God, he says, my heart will rejoice in him. அப்படிப்பட்டதான நெருக்கத்தின் மத்தியிலும் யோபுவால் சொல்ல முடிந்தது, கர்த்தருடைய வார்த்தை என்னிடத்தில் இருக்கிறதுனால் நான் மகிழ்ச்சியா இருப்பேன். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. That's why he was happy. அதனால தான் அவர் சந்தோஷமா இருந்தார். That's why he said, I know one day my God will come back and I will see him with the very same naked eyes. அதனால தான் அவர் சொன்னால், ஒரு நாள் கர்த்தர் வருவார், என்னுடைய சொந்த கண்களே அவரை காணும், என் மீட்பர் வருவார் என்று. Hallelujah. Eat the word of God. கர்த்தருடைய வார்த்தையை உட்கொள்ளுங்கள். Don't read it. அதை just வாசிக்காதீர்கள். Don't read and go like a storybook. ஒரு கதை புத்தகம் வாசிப்பது போல அதை வாசிக்க கூடாது. Just read it as you eat it. அதை நீங்கள் வாசிக்கும் போது அதை நீங்கள் உட்கொள்ளுகிறதா இருக்க வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. My brother, my sister, எனக்கு அன்பான சகோதரனே சகோதரியே, and what the Bible says, வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது? how should we eat the word of God? எப்படி நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை உட்கொள்ள வேண்டும்? Turn your Bible to the book of 1 Peter chapter 2 verse 2. 1 Peter chapter 2 verse 2. 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனத்துக்கு நேராக நம்முடைய வேதாகமத்தை திருப்பிக் கொள்வோம். Everybody read it together. 1 எல்லாரும் Peter சேர்ந்து வாசிப்போம். chapter 2 verse 2. The Bible says like this, as newborn babies desire the sincere milk of the word, that you may grow thereby. சகல துர்க்குணத்தையும் சகலவிட கபடத்தையும். In Tamil it is verse 3. 3வது வசனத்தை நாம் நீங்கள் வளரும்படி புதிதாய் பிறந்த குழந்தைகளைப் போல திருவசனமாகிய களங்கமில்லாத ஞானப்பாலின் மேல் வாஞ்சையாயிருங்கள். Hallelujah. Hallelujah. The Bible says like an infant or a newborn baby. வேதாகமம் சொல்லுகிறது புதிதாய் பிறந்த குழந்தைகளைப் போல. What happened when a baby is born? ஒரு குழந்தை பிறக்கும்போது என்ன நடக்கிறது? I believe everybody knew it very well. எல்லாருக்கும் இந்த காரியம் தெரியும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். What happens in the hospital when the labor pain comes for the mother? She delivers the baby either by normal delivery or a section. Doctor takes out the baby. After the baby comes out, what happens? ஒரு குழந்தையானது ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த தாயானவள் அட்மிட் பண்ணப்படும் போது ஒரு சிசேரியனிலோ நார்மல்லையோ பிறந்த பிறகு என்ன நடக்கிறது? What happens? என்ன நடக்கிறது? The baby cries. இந்த குழந்தை அழுகிறது. Immediately, what people are feeding the baby? உடனடியாக அந்த குழந்தைக்கு என்ன ஆகாரம் கொடுக்கிறார்கள்? When the news is given to you, a baby is born for you, a boy or a girl, immediately you distribute chocolate and cakes. ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்குது என்று சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்குமானால் உடனடியாக நீங்க உங்களுக்கு தெரிந்தவர்களுக்கெல்லாம்
இனிப்புகளை வழங்குவது உண்டு. Can you go and give a small piece of cake to the newborn baby? அதே குழந்தைக்கு அந்த சாக்லேட்டை நம்மளால கொடுக்க முடியுமா? Black Forest cake, eat it. Black Forest cake கொடுக்க முடியுமா? Can you give? Till 6 months the baby should eat only mother's milk. 6 மாதம் வரையிலாகிலும் அந்த குழந்தையானது தாய்ப்பால் மாத்திரமே அருந்த வேண்டும். Hallelujah. The Bible says every believer should desire for the word of God as a newborn baby desires for mother's milk. வேதாகமம் சொல்லுகிறது புதிதாய் பிறந்த குழந்தை எப்படி தன்னுடைய தாயின் பாலுக்காக ஏங்கி நிற்கிறதோ அதே போல இந்த களங்கமில்லாத திருவசனத்தை நாம் உட்கொள்ள நாம் ஆயத்தமாய் இருக்க வேண்டும். Hallelujah. What will happen if you eat the word of God? கர்த்தருடைய வார்த்தையை நீங்கள் உட்கொள்ளும்போது என்ன நடக்கும்? You will grow in your life. நீங்கள் வளருவீர்கள். Hallelujah. Hallelujah. There are many Christians who say, Pastor, there is no growth in my spiritual life, no growth in my worldly life. அநேக கிறிஸ்தவர்கள் சொல்வதுண்டு எங்களுடைய உலக வாழ்க்கையிலும் சரி ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் எந்த விதமான வளர்ச்சியும் இல்லை என்று சொல்வதுண்டு. If you are a Christian, if you are a person who accepted Jesus Christ, I tell you very clearly, you should grow in your spiritual life as well as your worldly life. நீங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்திருக்கிற ஜனம் என்றால், அவரை ஏற்றுக்கொண்ட ஜனம் என்றால், உங்களுடைய வாழ்க்கையானது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் உலக பிரகாரமான வாழ்க்கையிலும் வளர வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. How to grow in spiritual life? எப்படி ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளருவது? From the position of believer, விசுவாசி என்ற நிலையிலிருந்து you should reach to a place a servant of God. கர்த்தருடைய ஊழியக்காரன் என்கிற அந்த நிலைக்கு நீங்கள் செல்ல வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. From the place of believer, you have to reach to the place called elder. விசுவாசியிலிருந்து மூப்பராக மாற வேண்டும். Amen. Amen. When I come to church 5 years before, I'm a believer. 5 வருடங்களுக்கு முன்பாக நான் சபைக்கு வரும்போது நான் ஒரு விசுவாசியாய் இருந்தேன். After 5 years in 2021, still I am a believer. 2021 வருஷத்துல இன்னும் நான் விசுவாசியாகவே இருக்கிறேன். Something wrong. ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது. If the child doesn't grow, something wrong in it. ஒரு குழந்தையானது வளரவில்லை என்றால் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது. It has to be rectified immediately. அது உடனடியாக சரி செய்யப்பட வேண்டும். Or else it will burden their parents. இல்லை என்றால் அதை கொடுத்த அந்த தாய் தகப்பன்மாருக்கு அது ஒரு பாரமாக இருக்கும். Hallelujah. You should not be a burden to church. இந்த சபைக்கு நீங்கள் ஒரு பாரமாக இருக்க கூடாது. Hallelujah. Don't be a burden to the chair. The chair will also scold you in the kingdom of God. நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற அந்த நாற்காலி கூட கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நின்று உங்களை திட்டக்கூடாது. Hallelujah. Every Sunday he or she is simply sitting on me listening the word of God. No improvement, no growth. ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை இதே நாற்காலியில உட்கார்ந்து கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறது. ஆனா ஒரு இம்ப்ரூவ்மென்ட் இல்ல, ஒரு வளர்ச்சியும் இல்லை என்று சொல்லக்கூடாது. Hallelujah. My brother, my sister, you should grow like Joshua. நீங்கள் யோசுவாவை போல வளர வேண்டும். When you read the book of Joshua chapter 1, the Bible introduces Joshua like this. யோசுவாவின் புத்தகம் 1ஆம் அதிகாரத்திலே நீங்கள் யோசுவாவை இந்த வேதாகமம் எப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறது என்று நீங்கள் பார்க்கலாம். The Bible says like this, the son of Nun and the servant of Moses, or the attender of Moses. இப்படியாக சொல்லுகிறது, நூனின் குமாரனாகிய யோசுவாவும் கர்த்தர் மோசேயின் ஊழியக்காரனான யோசுவா என்று. How the Bible says? வேதாகமம் எப்படி சொல்லுகிறது? The son of Nun and the attender of Moses. நூனின் குமாரனாகிய யோசுவா மற்றும் மோசேயின் ஊழியக்காரனாகிய யோசுவா என்று. But in the book of Joshua chapter 24, the Bible says Joshua the servant of God died. ஆனால் யோசுவாவின் புத்தகம் 24ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் இப்படியாய் பார்க்கிறோம், யோசுவா கர்த்தரின் ஊழியக்காரன் என்று. Hallelujah. Hallelujah. This is the growth. இதுவே வளர்ச்சி. This is the growth. இதுவே வளர்ச்சி. This is the growth. இதுவே வளர்ச்சி. You should grow inside the church. நீங்கள் சபைக்குள்ளாக வளர வேண்டும். Not only in spiritual life. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் மாத்திரமல்ல. In the worldly life you should grow. உலகத்தில் கூட நீங்கள் வளர வேண்டும். You should grow in your business. உங்களுடைய வியாபாரத்திலே நீங்கள் வளர வேண்டும். You should grow in your job. நீங்க எந்த வேலை பார்த்தாலும் அதிலே நீங்கள் வளர வேண்டும். You should grow in your studies. உங்களுடைய படிப்பிலே நீங்கள் வளர வேண்டும். The world should testify before accepting Jesus. His business was like this. After receiving Jesus, he has grown this much.
உங்களை பார்க்கிறதான ஜனங்கள் சொல்ல வேண்டும், கர்த்தரை அறிய முன்பாக இவனுடைய வியாபாரம் இப்படி இருந்தது, இந்த அளவுக்கு இருந்தது, இப்போதோ அது பெருசாய் வந்து விட்டது என்று. Hallelujah. Hallelujah. You should not decrease, you should increase. நீங்கள் குறைந்து போக கூடாது, நீங்கள் வளர வேண்டும். Amen. Amen. If you want to grow, drink the word of God as a newborn baby drinks his mother's milk. நீங்கள் வளர வேண்டுமென்றால் கர்த்தருடைய வார்த்தையை ஒரு புதிதாய் பிறந்த குழந்தை எப்படி தாய்ப்பாலை அருந்துகிறதோ அதே போல நீங்களும் அருந்த வேண்டும். Hallelujah. Word of God can build your business. கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களுடைய வியாபாரத்தை கட்ட முடியும். The word of God can build your family. கர்த்தருடைய வார்த்தையானது உங்களுடைய குடும்பத்தை கட்ட முடியும். Word of God can change your situation. கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களுடைய சூழ்நிலையை மாற்றும். Hallelujah. Hallelujah. Desire for it. அதற்காக நீங்கள் வாஞ்சித்துக் கொள்ளுங்கள். As a newborn baby desires for mother's milk, just desire for it. ஒரு புதிதாய் பிறந்த குழந்தை எப்படி தன் தாய்க்காக ஏங்கி நிற்குமோ அதே போல நீங்களும் ஏங்கி நில்லுங்கள். Hallelujah. Hallelujah. The growth of a Christian is not only spiritual but also in the world. ஒரு உண்மையான கிறிஸ்தவன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் மாத்திரம் வளரக்கூடாது, உலகத்திலும் கூட வளர வேண்டும். Amen. Amen. He was living in a tent. He was living as a tenant in a house. ஒரு வாடகை வீட்ல நீங்க வாழ்ந்திருக்கலாம். After 10 years being a Christian, 10 வருடங்களுக்கு அப்புறம் கிறிஸ்தவராக வாழ்ந்த பிறகு you should get into your own house. ஒரு சொந்த வீட்டுக்கு நீங்கள் செல்ல வேண்டும். Amen. Amen. If that doesn't happen, அது நடக்கவில்லை என்றால் the reason is you are not strong enough in Bible. அது ஒரே ஒரு காரியம் தான், நீங்க வேதாகமத்திலே நீங்கள் உறுதியாய் தரித்திருக்கவில்லை என்று அர்த்தம். Amen. The Bible says man shall not live by the food but also by the word of God. வேதம் சொல்லுகிறது மனுஷன் வாயிலிருந்து புறப்படுகிற கர்த்தருடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று. Hallelujah. Not only by your business you are blessed, you can be blessed by the word of God. கர்த்தருடைய வார்த்தையினாலும் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட முடியும். Amen. Not only by the salary you get, உங்களுடைய சம்பளத்தினால் மாத்திரமல்ல, you can be blessed by the word of God. கர்த்தருடைய வார்த்தையினால் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட Word of God can multiply your blessings. கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெருக செய்ய முடியும். Hallelujah. You may get very little, உங்களுடைய கரங்களிலே கொஞ்சம் மாத்திரம் கிடைக்கலாம். but when you mix it with the word of God, it will multiply. கர்த்தருடைய வார்த்தையோடு நீங்கள் அதை சேர்க்கும்போது அது பெருகும். There is a sister called Devi here, sitting here in the service. இதே ஆராதனையிலே தேவி என்ற ஒரு சகோதரி இருக்கிறார். I want to tell her testimony before you. அவருடைய சாட்சியை நான் சொல்லும்படியாக In last service also I told that. கடந்த ஆராதனையில் நான் இதை சொல்லியிருந்தேன். See, there was a property sharing in their home. அவங்களுடைய வீட்டில் சொத்து பிரிக்கிறதான அந்த காரியம் நடந்து கொண்டிருந்தது. When they decided to share their properties, all her blood-born brothers and sisters said, a little amount will be given to you. அவங்களுடைய அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பிரிக்கப்படும் போது அவங்களுடைய சொந்த சகோதரர்கள் எல்லாம் சொன்னார்கள், உனக்கு ஒரு சிறிய தொகையை மாத்திரமே நாங்கள் தருவோம் என்று. We'll give you little. கொஞ்சம் மாத்திரமே நாங்கள் உங்களுக்கு தருவோம். With tears she came and said me, Pastor, they are giving me very little. கண்ணீரோடு அவர் என்னிடம் வந்து சொன்னார்கள், பாஸ்டர் எனக்கு ரொம்ப கொஞ்சமான தொகை தான் தருகிறார்கள் என்று. But while praying I said, don't bother about it, go with the word of God. ஆனால் நான் விசுவாசித்து ஒரு காரியத்தை ஜெபம் பண்ணும்போது சொன்னேன், நீ விசுவாசத்தோடு கர்த்தருடைய வார்த்தையை சுமந்து கொண்டு போ என்று சொன்னேன். Hallelujah. Words of man cannot be fulfilled in your life. மனுஷருடைய வார்த்தைகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நிறைவேறாது. But the word of God will be fulfilled. கர்த்தருடைய வார்த்தையானது உங்களுடைய வாழ்க்கையில Hallelujah. நிறைவேறும். You know, she got double portion. உங்களுக்கு தெரியுமா, அவர்களுக்கு இரட்டத்தனையான ஆசீர்வாதம் வந்து சேர்ந்தது. Hallelujah. She got double times. இரட்டத்தனையான ஆசீர்வாதம் கிடைத்தது. She got double. The word of God can multiply your blessings. கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களை பெருக செய்ய முடியும். She is sitting in this very same service. இதே ஆராதனையிலே நம்மத்திலே அந்த சகோதரி அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். Just the word of God multiplied her blessing. கர்த்தருடைய வார்த்தை மாத்திரம் அவருடைய வாழ்க்கையில் இருந்தது, அது அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெருக செய்தது. Amen. Eat the word of God. கர்த்தருடைய வார்த்தையை உட்கொள்ளுங்கள். Drink it like a mother's milk. தாய்ப்பாலை போல அதை நீங்கள் அருந்துங்கள். Hallelujah. 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 Get delighted to read the Bible. கர்த்தருடைய வார்த்தையை படிக்கும்போது சந்தோஷத்தோடு அதை வாசியுங்கள். Your life will be blessed. உங்களுடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாய் மாறும். Shall we all stand together? எல்லாரும் எழுந்து நிற்போமா?
எல்லாரும் எழுந்து நில்லுங்க. ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம். கர்த்தருடைய வார்த்தை வல்லமை உள்ளது. இந்த வார்த்தைக்காக எல்லாரும் ஜெபிங்க. வாய்களை திறந்து, யாரும் மற்றவங்களை பார்க்க வேண்டாம். எல்லாம் ஒரு 5 நிமிஷம் எல்லாரும் வாய்களை திறந்து ஜெபம் பண்ணுங்க. கர்த்தருடைய வார்த்தை வல்லமை உள்ளது. வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போனாலும் என் வார்த்தை ஒருபோதும் ஒளிந்து போகாது என்று சொல்லி இருக்கிறாரு. எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுங்க. எல்லாரும் எழுந்து நில்லுங்க பார்க்கலாம். வாய்களை திறந்து நல்ல சத்தத்தை உயர்த்தி எல்லாரும் ஜெபிங்க. ஆண்டவரே, உம்முடைய வேதம் என் மன மகிழ்ச்சியாய் மாறட்டும். உடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமாய் மாறட்டும். வேதம் சொல்லுகிறதே, உடைய வார்த்தை எனக்கு கிடைத்த போது நான் அதை உட்கொண்டேன். அந்த வார்த்தை எனக்கு மன மகிழ்ச்சியாக இருந்தது, எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்தது. இன்றைக்கு இந்த காலை வேளையில் ஏதோ ஒரு கதை புஸ்தகத்தை படிக்கிற போல அல்ல, தட்டில் இருக்கிற உணவு எப்படி நம்ம வயிற்றுக்குள்ள போகிறதோ, கண்ணால பார்த்து படிக்கிற அந்த வார்த்தை இருதயத்துக்குள்ள போகணும், சிந்தைக்குள்ள போகணும். ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபம் பண்ணுங்க. ஆண்டவரே, ஒரு புதிதாய் பிறந்த குழந்தை எப்படி தாய்ப்பாலுக்காய் ஏங்குகிறதோ, இந்த காலை வேளையில் நம்முடைய வார்த்தைக்காய் நான் ஏங்குகிறேன். இந்த வார்த்தை உங்களோடு இருக்குமானால் என் அன்பு தேவ பிள்ளையே, ஏன் இதை உட்கொள்ளணும் தெரியுமா? இருதயத்தின் நிறைவுதான் வாய் பேசும். இந்த வார்த்தை உங்க இருதயத்தில் நிரம்பி இருக்கும் என்று சொன்னால், காற்றையும் கடலையும் கொந்தளிக்கிறதாய் பார்க்கும் பொழுது தானாகவே வார்த்தை புறப்பட்டு வரும். இறையாதே, அமைதலா இரு என்று வியாதி பலவீனத்தில் ஓடும்போது தானாகவே வார்த்தை புறப்பட்டு வரும். அவருடைய தழும்புகளால் சுகமாகிறீர் என்று நெருக்கத்தின் மத்தியில ஓடும்போது, பணப்பற்றாக்குறை மத்தியில ஓடும்போது தானாகவே வார்த்தை புறப்பட்டு வரும். ஓ, நீயோ அநேக ஜாதிகளுக்கு கடன் கொடுப்பாய், கடன் வாங்காதிருப்பாய் என்று என் அன்பு தேவ பிள்ளையே, சண்டையோடு சமாதான குறைவோடு இருக்கும்போது தானாகவே வார்த்தை எழும்பும். உலகம் கொடுக்கும் சமாதானம் அல்ல, என் சமாதானத்தை வைத்து போகிறேன் என்று சமயத்துக்கு ஏற்ற வார்த்தையை பேச வேண்டுமானால் இருதயம் வசனத்தினால் நிரம்பி இருக்க வேண்டும். இருதயம் வசனத்தினால் நிரம்பி இருக்க வேண்டும். இந்த வசனம் சாதாரணப்பட்டது அல்ல. வானமும் பூமியும் ஒளிந்தாலும் இந்த வசனம் ஒளிந்து போகாது. இந்த வசனம் சாதாரணப்பட்டது அல்ல. ஓ, அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல, வார்த்தையினாலும் பிழைக்க முடியும் என்பதை உணர்த்தி இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. வாங்குற சம்பளம், செய்கிற வேலை, கட்டின கணவன், கட்டின மனைவி, பெற்ற பிள்ளைகள் அல்ல உங்களை வாழ வைப்பது. உங்களை வாழ வைப்பது கர்த்தருடைய வார்த்தை. அப்பத்தினால் மாத்திரம் அல்ல, கர்த்தருடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் நீ பிழைப்பாய். நான் உன்னை விட்டுட்டா நீ என்னாவது தெரியுமா? உனக்கு உதவி செய்யலனா உன் வாழ்க்கை என்னாவது தெரியுமா? மனுஷன் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறானோ அதை குறித்து சோர்ந்து போகாது. உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவன் மனுஷன் அல்ல, உன்னை கட்டுகிறவன் உன்னுடைய கணவனோ மனைவியோ பிள்ளைகளோ அல்ல. உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவனுடைய தாய் தகப்பனோ உன்னுடைய பிள்ளைகளோ உறவுகளோ அல்ல. உன்னை வாழ வைக்கிறவர் இயேசு, உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர் இயேசு. உன்னை உயர்த்துகிறது அவருடைய வார்த்தை மட்டுமே, அவருடைய வார்த்தை மட்டுமே, அவருடைய வார்த்தை மட்டுமே. ஹல்லேலூயா. அதை விசுவாசிக்கிறவர்கள் நல்ல ஆவியில நிறைந்து கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துங்க. ஆண்டவரே, என் இருதயத்தை உம்முடைய வார்த்தையினால நிரப்புங்க, 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 நிரப்புங்க. புதிதாய் பிறந்த குழந்தை எப்படி தாயின் பாலுக்காய் ஏங்குகிறதோ, இந்த காலை வேளையில களங்கமில்லாத அந்த வார்த்தைக்காக நான் ஏங்குகிறேன். வசனத்தினால் என்னை நிரப்பும், வசனத்தினால் என்னை நிரப்பும், வசனத்தினால் என்னை நிரப்பும் ராஜா. இந்த வார்த்தை பேசப்படும் போது உலர்ந்த எலும்புகள் எல்லாம் உயிரடைய செய்யும். ஓ, தீர்க்கதரிசி சொன்னார், எனக்கு கற்பிக்கப்பட்டபடியே நான் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தேன். அப்பொழுது ஆவி எலும்புகளுக்குள்ளே பிரவேசித்து அவைகள் உயிரடைந்து காலொன்றி எழும்பினது என்று. இன்றைக்கு எதெல்லாம் உலர்ந்து போய் இருக்கு, கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிற வேதத்தின் வார்த்தைகளை அவைகளை பார்த்து பேசும்போது அவைகளுக்குள்ளே அசைவு உண்டாகும், அவைகளுக்குள்ளே ஜீவன் உண்டாகும், அவைகளுக்குள்ளே ஒரு மாற்றம் உண்டாகும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நன்றி தகப்பனே, உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த காலை ஆராதனையில வந்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும், வசனத்தினால் எங்களை உயிர்ப்பியும், வசனத்தினால் எங்களை வாழ வைங்க, வசனத்தினால் எங்களை மகிழ்ந்து களிகூற செய்யுங்க. எங்களை உலகத்திலும் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலும் வளர செய்யுங்கப்பா. உம்முடைய கைகளில் எங்களை நாங்கள் தருகிறோம். எல்லா தடைகளை மாற்றி போடும். அடுத்த ஆராதனை கர்த்தர் ஆசீர்வதிங்க. திரளான பிள்ளைகளை கொண்டு வாங்க. உம்முடைய பலத்த கைக்குள்ளே நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென், ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே.
ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் சமாதான சுகமும் இன்னும் என்னுமுள்ள சதா காலங்களிலும் வந்திருக்க நம் அனைவரோடு கூட அவருடைய வருகை மட்டும் நிலைத்திருப்பதாக. ஆமென். ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட்.